Hello, and welcome to another session of Learning with me. I'm Dr. Manjula. In this session, I'll be discussing about the concept of research report. ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸಂಶೋಧನೆಯ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳನ್ನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಪರಿಪಾಲಿಸಿ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸಂಶೋಧನೆಯ ಸಾರಾಂಶವನ್ನ ಈಗ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? After successfully completing a research activity, diligently following all the scientific methodology, at the end of the research endeavor, it is very important to share the findings of the research with the right stakeholders. And in this endeavor, it is the research report that is of paramount importance. So, what is a research report? A research report is nothing but a written presentation of the findings that we have gathered through the process of research. Unless the presented format is not available for the right stakeholders, the research that we have conducted will have no meaning. It is very well to say that knowledge, the endeavor of gaining knowledge itself is of great importance. But just as important as it is to gather knowledge, it is equally important to share the knowledge that we have got through this process to others, to the interested parties. In fact, the usefulness or the utility of a good research study to a very large extent depends on the way it is presented. A research report is a key document. It details all the procedures, all the steps that has been taken during the process of conducting research. ಈ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಸಂಶೋಧನೆಯ ತುಂಬಾ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಆದಂತಹ ಭಾಗ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನ ನಾವು ನಡೆಸಿ ಅದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವಂತಹ ಇತರರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತಹದ್ದು ಸಹ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಇತರರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಯ ಮೂಲಕ. ಏನು ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇದೊಂದು ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಸಂಶೋಧನೆಯ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೂಲಕ ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇತರರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸಂಶೋಧನಾ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಹಂತಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಿದೀವಿ, ಏನೇನು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಯಾವ ಟೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಯಾವ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತು, ಆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಾಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಆ ಪ್ರಾಕಲ್ಪನೆಗಳು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಆಯ್ತು, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಪ್ರಾಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕಾಯ್ತು, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಇದೆಲ್ಲದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ತು, ಆ ಮಾಹಿತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ನಂತರ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅನ್ನ, ಈ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಸೂಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂತಹ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತಗಳನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ ಓದೋದ್ರಿಂದಾನೇ ಸಂಶೋಧನೆ ಹೇಗಾಯ್ತು, ಅದರಿಂದ ಏನನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಂಶೋಧಕರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಓದೋರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು. ಸೊ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೀಡಿಯಂ to communicate the research work with the relevant people. Knowledge is something that everybody aspires to get. And for every sort of research, there will be a niche audience who would like to know more about this area that you're researching. A good research is something that becomes useful not only for the researcher but also for the general public and others who are interested to know more about the area of research. So this research report as a document becomes one important medium to communicate this work to the relevant people. Also, this research report is a very important method to preserve this knowledge for the future. In fact, even if the researcher himself wants to find out the process of research, the researcher herself wants to know more about the research process sometime in the future, then this research document will serve as an important document that highlights the process of research and the findings that were gathered during the process. The process of writing a research report is not simple because it has to convey everything from the beginning of the research to the conclusion of it in a very efficient and effective manner without impacting upon the quality of the information told. It should be a very concise document covering all the aspects, still keeping the readers interested without losing the content. So writing such an effective report is definitely an art. ಈ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಸಂಶೋಧನೆಯ ನಂತರ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವಂತಹವರು ಆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗ್ ಮಾತ್ರ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸ್ತಿರುವಂತಹ ಇತರರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗೋ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ? ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಯ ಮೂಲಕ. ಸೊ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ವರದಿ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಆ ವರದಿಯನ್ನ ಇತರರು ಓದಿ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಂಶೋಧಕರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಇತರರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಸ್ವತಃ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೂ ಸಹ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾವು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ದಾಗ ಈ ವರದಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂದ್ರೂ ಸಹ ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನಾದ್ರೂ ನಾವು ಮರ್ತು ಹೋಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಮರೀದೆ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಆ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇತರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧಕರಿಗೂ ಸಹ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟು ಈ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಯನ್ನ ಬರೆಯುವಂತಹದ್ದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭವಾದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಈ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಆರಂಭದಿಂದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗಳನ್ನ ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಸಂಶೋಧನೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು, ಆ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನು, ಆ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಾಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಈ ಪ್ರಾಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ
ಯಾವ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು, ಆ ಮಾಹಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿತ್ತು, ಈ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬಂತು, ಏನನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಂಶೋಧಕರು ಈ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆ ವರದಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಇದ್ರೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಶೋಧಕರು ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯ ನಂತರ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇತರರಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಲಿಖಿತ ರೂಪದ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದು. ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಓದೋರು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೋಬಾರ್ದು. ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರೆದಿದೀವಿ ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಯಾರಿಗೂ ಓದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಆ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತಹ ಪದಗಳು, ಅದರ ಒಂದು ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಯನ್ನ ಬರೆಯುವಂತಹದ್ದು ಸಿಂಪಲ್ ಆದಂತಹ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಕಲೆ. ಸೊ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟ್. ಈ ಒಂದು ಕಲೆ, ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್? We say it is an art. So what does it require to write a good research report? It requires a great deal of knowledge, imagination, experience and expertise. Knowledge about the subject that we are speaking, knowledge about the subject that we are trying to convey to our stakeholders, to the audience, to the interested people. Imagination for what? We are not cooking up some stories here. We are only presenting the scientific findings. So what is the role of imagination here? Imagination is important to ensure that we are being understood by our target audience. To look at things from others' perspective. As a researcher, I might have absolute clarity in what I have written, in what research process that I'm talking about. Because it's my research, I know a great deal about it. But placing myself in the standpoint of the audience, in the place of the person who is reading that research report, is very important. That is why we need imagination. Experience is very essential, because you can't write a research report once and say I'm done with it. No, it will not be so effective. It's a process that requires a lot of experience. You commit mistakes, you learn from those mistakes, then do it again and learn from that experience. And expertise in the area of research, expertise in the domain that we are talking about is very, very important. And of course, this entire process is extremely time consuming and also requires a lot of financial resources. So ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಯನ್ನ ಬರೆಯುವಂತಹ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ತಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು. ಆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಅದನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಕಲ್ಪನೆ ಯಾಕೆ? ಸಂಶೋಧನೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಏನು ಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬೇರೆಯವರ ಓದುಗರ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಂಶೋಧನೆ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪನೆ ಬೇಕು. ಅನುಭವ. ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಯನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಲ ಬರೆದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬಹುದು, ನಮ್ದೇ ಸಂಶೋಧನೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಲವು ಬಾರಿ ನಾವು ಬರ್ದು ರಿವಿಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬರ್ದು ಓದಿ
ಇದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅನುಭವ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಪರಿಣಿತಿ. ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಣಿತಿ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗಲೇ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಯನ್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಯಾವುದನ್ನು ಕಳೆದು ಹೋಗದೆ ಇರುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಮತ್ತು ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸಂಶೋಧನೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಬಹಳ ದೀರ್ಘವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್. ನಾವು ಯಾವ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನಂತರ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ, ಅದರಿಂದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ, ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಅಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ ಬರೆಯುವಿಕೆ. ಈ ವರದಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಸಮಯ ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದನ್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನ ವ್ಯಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಮಯ ಓಕೆ, ಹಣ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರಿವಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣದ ವೆಚ್ಚವೂ ಸಹ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಸ್ ಅ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್? ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Finally, to summarize, we can say that the research report is a well-crafted document. It outlines a process. What process? The process of collecting data, the process of investigation that we have carried out through the research. So this is the first thing about a research report. And then it is an important document that serves as a first-hand account of the research process. And it is objective and accurate source of information. The research report is the first thing that we'll be writing after completion of the research. And nothing else can be more accurate than this first-hand experience of the researcher, because it comes from the horse's mouth or the researcher's mouth. So it's going to be very accurate and objective description of what has happened in the research process. And then it's a summary of the research process. It's a summary of the research process which highlights the findings, recommendations, and other important details. It's a well-written document that provides information about all the core areas of the research process. As I was earlier telling, the research process, in its entirety, from the conception of a problem to be solved, to the formulation of hypothesis, to the process of deciding from where I have to collect my data, the various steps of data collection, the analysis of the data, the discussions, the summary of findings and recommendations are all documented in this research report. So it covers the entire process. That is why a research report is extremely important. ಈ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ನಾವು ಸಂಶೋಧನೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿರುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವಂತಹ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ದಾಖಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಲಿಖಿತವಾದಂತಹ ವರದಿ. ಇದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಬಹಳ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಿಖರವಾಗಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ ಸ್ವಯಂ ಸಂಶೋಧಕರೇ ರಚಿಸ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕಿಂತ ನಿಖರವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಹಳ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿ
ಒಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರನೇ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಮುಂದಿನ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದರ ಇಡೀ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಾರಾಂಶ ಏನು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಉಗಮ ಅಥವಾ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಂಶೋಧನೆಯ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕನ್ಸೆಪ್ಚುಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಹೌ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವಿಜುವಲೈಸ್ಡ್, ಸಂಶೋಧನೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ರೂಪಿಸೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಾಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ರಚಿಸುವಂತಹದ್ದು, ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು, ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು, ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು, ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಗೆ ಎಂತಹ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಗ್ರವಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಥಿಂಗ್. ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ನಾವು ಕಲ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ, ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವಂತಹವರಿಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಸರ್ಚ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. In this session, we've understood what is a research report. Let's meet in another session. Happy learning.